من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد أشرف النبيين وعلى أمير المؤمنين أفضل الوصيين وأولادهم الطاهرين صلوات الله وسلام عليه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے اسلام کے امام زمان علیہ السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا ذات واجب الوجود کے لیے جو لائق سجود ہے، وہ رب العالمین جو کائنات کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، رزاق کا مالک ہے. تمام تعریفیں زیبا ہیں تو فقط خداوند کریم کے لیے کہ جس کی ثنا تک بولنے والوں کی رسائی نہیں اور نہ کوشش کرنے والے اس کا قدر. ہم سب کا درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو وجہ بقائے کائنات ہیں، اجزاء من اس رب العالمین کا سر شکر جس نے مجھے اور آپ کو پیش بہا نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ولایہ آل محمد، جس کے سبب سے میں اور آپ کامیاب خلقت کے اشرف انسان کے لیے صحیح صراط، صراط حق، صراط مستقیم، صراط علی کا پانا بہت ضروری ہے. اگر رستے کا تعین صحیح نہ ہو تو منزلیں ہمیشہ کھو جاتی ہیں، اور جن کا صراط حق، صراط مستقیم، صراط علی ہو وہ علی کے راستے پر گامزن رہتے ہیں اور پروردگار عالم ان کا ضامن بن جاتا ہے. رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، جس کے سبب سے میں اور آپ اللہ کی آغوش رحمت میں ہیں، جس کے سبب سے میں اور آپ کامیاب ہیں. یہ وہ ایام کے جس میں انسان کا سونا بھی عبادت، سانس لینا بھی عبادت، سانسیں تسبیح کہلاتی ہیں. منہ کی بو جو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، مجھ کو عنبر سے زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے خدا کی نگاہ میں.
यानी खुदा कोशिश करने वालों को पसंद फरमाता है। शैतानी मरदूद का काम क्या है? कुरान मजीद में हम शैतान का जिक्र सुनते हैं। आदम क्यारे आया, पुराना दरगाह करार पाया। 40 बरस की इबादतें मुँह पर मार दी गई। इबादतें एक और अलग होती हैं और खुदा की अम्र अलग होता है। अम्र खुदा को जो ना पहचान सके उसकी इबादतें भी तरफ हो जाती हैं। मालूम ये हुआ फ़कत सजदा काफ़ी नहीं है, यानी मैं अगर अपनी इबादतों पे नाज करूँ कि खुदा ने मुझे वो तौफीक खैर अता फरमाई है, तो इबादत के लिए ज़रूरी है कि मैं ये देखूँ कि आया इबादत कबूल भी हो रही है या नहीं हो रही है। ना होने पर आए तो इब्लीस की बिना हो। क्या हुआ? आदम को सजदा नहीं किया था। परवरदिगार तेरे सजदे काम ना आए तेरे एक हुक्म के आगे। कहा नहीं, जिसके सबब से आदम को अफजलियत मिली थी उस फजीलत की बिना पर आदम लायक सजदा करार पाए। परवरदिगार आदम को क्या बतला दिया? कहा हमने आदम को वो अस्मा बतला दिए थे जिसके सबब से आदम इस काबिल हो गए कि फरिश्तों की बात एक तरफ हो गई और फरिश्ते कहते नजर आए इन्नी आलम मा ला तालमून। परवरदिगार सिवाय तेरे जो तू जानता है हम कुछ नहीं जानते, जो तूने बताया हम बस वो जानते हैं। कहा फिर जान लो जिसकी फजीलत आदम ने जान ली है वो उस काबिल है कि फरिश्ते सजदा करें। इब्लीस से मरदूद को जब राना दरगाह कर दिया गया तो कहा परवरदिगार तेरे सिरात हक पर जाकर बैठ जाऊंगा और बैठकर उनको बहकाऊंगा जो सिरात हक पर है। यानी सबसे बड़ा तेरे हदफ क्या है? देखिए, जो बहका हुआ हो उसको बहकाना कोई बड़ा काम नहीं है। जो रास्ता भटक गया हो उसको भटकाना कोई बड़ा काम नहीं है। जिसे सिरात हक से हटाना हो और बड़ा मुश्किल काम होता है। कहा शैतान मरदूद ने परवरदिगार आलम मैं तेरी बारगाह से निकल कर सिरात हक पर बैठ जाऊंगा और तेरे चाहने वालों को बहकाऊंगा। परवरदिगार आलम ने कहा कैसे बहकाएगा? कहा जिस घर में गुनाह हो रहा होगा वो घर मेरा घर होगा। जिस घर में कलाम इलाही ना पढ़ा जाता हो, मासियत होती हो, वो घर शैतान का घर बन जाता है। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उसमें शरीक हो जाऊंगा, साथ में मिलकर खाऊंगा। आजकल की वीडियो, आजकल की व्हाट्सएप का दौर, हर कोई जो है वो जदीद हो चुका है और इस तरह की वीडियोस बनाई गई हैं जिसमें दिखलाया गया है कि शैतान शरीक कैसे होता है। जिसमें बिस्मिल्लाह ना पढ़ी हो वो खाना मेरा खाना। कहा तुम्हारी किताब, कहा जादू टोने की किताब मेरी किताब, तेरी किताब कुरान मजीद। कहा बहकाएगा कैसे? कहा औरत के ज़रिए से। सबसे पहले कौन बहकता है? कहा फिर कैसे बहकाएगा? कहा आगे की जानिब से बहकाऊंगा तो खुदा का खौफ दिल से ख़त्म कर दूंगा। अगर इंसान दिल में खुदा का खौफ कम महसूस करे, मैं और आप अक्सर कहते ना एक नमाज तो क़ज़ा हो रही है, मगरिबैन साथ पढ़ लेंगे और अगर मगरिबैन क़ज़ा हो जाए तो फजर से पहले पढ़ लेंगे और फजर हो जाए तो फिर ज़ोर से तो पढ़ ही लेते हैं साथ में फजर की क़ज़ा के साथ। जब खुदा का खौफ कम हो जाए तो समझ जाओ शैतान ने बहका दिया। कहा पीछे से बहकाऊंगा तो मालो असबाब का ख्याल दिल में डाल दूंगा, माल और औलाद का ख्याल दिल में डाल दूंगा। परवरदिगार आलम तुझे मालूम है छोटे छोटे बच्चे हैं, वक्त पर मुसल्ला इबादत पे आती हूँ, कौन गिर जाए कौन पड़ जाए, कितनी मुसीबत का सामना कर जाए। ये बात और है कि ये भी एक बहुत बड़ा जिहाद है कि औलाद की तरबियत भी है और खुदा की इबादत भी है। अगर इसकी मिसाल देखनी है तो आकर खाने अली में देखिए कि फातिमा ज़हरा कैसे चक्की चलाती है, हसन का दूल्हा झुलाती है, तस्बीह खुदावंदी करती हुई नजर आती है। फातिमा की चाहने वाली जो कनीज़ फातिमा कहलाने की ख्वाहिश रखती है वो ये कहती हुई नजर आती है मौला बच्चे बहुत छोटे, और फिर कनीज़ खास भी रहने की ख्वाहिश रखती है। इबादत में कजी आ जाए, माल और औलाद का ख्याल ज़्यादा दिल में रहने लगे, इसका मतलब शैतान ने बहका दिया। कहा दाएं जानिब से बहकाऊंगा अगर परवरदिगार आलम मेरा वादा है वसवास डाल दूँगा। नमाज में दूसरी थी तीसरी थी, अलहम पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, मेरी इक़रार ठीक थी नहीं थी, कबूल हुई नहीं हुई, पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, इस वक्त ये हालत हो गई है मैं नहा भी नहीं सकती। अक्सर जो वसवास आ रहे होते हैं समझ जाओ शैतान ने बहका दिया। कहा आगे से बहकाया, खुदा का खौफ ख़त्म कर दिया, पीछे से बहकाया, माल और औलाद का ख्याल दिल में आने लगा और दीन की तरफ के रास्ते मुश्किल नजर आने लगी। कैसे बाहर निकलूँ, मजलिस में जाना बहुत मुश्किल है, बच्चे बहुत छोटे परेशान करते हैं। कहा दाएं जाने से बहकाऊंगा तो वसवसे डाल दूंगा, इस तरह के वसवसे डालूंगा कि इंसान परेशान हाल नजर आएगा। कहा अगर बाएं जानिब से बहकाऊंगा तो इस तरह से बहकाऊंगा कि इंसान राह रास्त से हट जाएगा। और किस तरह से हट जाएगा? ना खुदा का खौफ, ना
کسی دین کی راہ فقط و فقط وسواس اور نفسانی خواہشات بڑھ جائیں گی. جب نفسانی خواہشات بڑھ جاتی تو میں اور آپ کیا کرتے نظر آتے ہیں؟ زیادہ تر شکوے کرتے ہیں. کون سے شکوے؟ لائٹ بہت جاتی ہے، گیس گھر میں نہیں آتی ہے، بچے بہت پریشان کرتے ہیں، میں نیند بھر کے سو نہیں سکتی. یہ ساری نفسانی خواہشات جو میں اور آپ چاہتے ہیں. لیکن وہ بھی ہے جو دسترخوان پہ آیا ہوا رزق بھی آنے والوں کو دے کر مطمئن عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. 3 دن کی فاقے کے باوجود 3 روزے کی منت پوری ہوئی تھی. ابھی میں اور آپ یہ کہتے نظر آئے پروردگار جب کھانے کو نہیں ہے تو اگلا روزہ کیسے رکھیں؟ علی مرتضیٰ کے گھر میں کیا نظر آتا ہے؟ میں محشور علی کے ساتھ ہوں گی، لیکن دسترخوان میں ہر نعمت ہونی چاہیے. ابھی آپ نے مصائب میں ارباب منبر سے فضائل میں سب سے سنا علی ایک وقت میں 2 نعمتیں استعمال نہیں کرتا، لیکن میں علی کی چاہنے والی، میری مرضی کے مطابق نعمتیں میسر نہیں ہوتی. پروردگار وہ ابھی میسر ہی کہاں ہوا جو میں چاہتی ہوں. عزیزان من، ایام علی، اس ایام میں اور آپ نہیں بدلیں گے تو کون بدلے؟ وہ جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ کن فیکون کا حامل ہے، اور اس طرح کا حامل ہے کہ اس کے لیے دن اور رات کی کوئی قید نہیں ہے. خدا حکم کرے وہ پردہ غیبت سے آ جائے. اور آج بھی ظہور ہو چکا ہے کچھ لوگوں کے لیے. میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ظہور ہو گیا. ظہور ان کے لیے ہوا جو معرفت والے ہیں، ظہور ان کے لیے ہوا جو کہ نگاہ رکھتے ہیں. پروردگار عالم نے کتنی بڑی فضیلت. ایام کون سے چل رہے ہیں؟ وہ ایام مبارک جس میں قرآن پڑھنے کا ثواب بے حد زیادہ ہے. جو نگاہ کرے تو پروردگار عالم اس کی فضیلتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. دیکھنے کا ثواب ہے، سننے کا ثواب ہے، پڑھنے کا ثواب ہے. کہا جس زبان سے کلام الہی پڑھو گے اور اللہ کی دی ہوئی آیتوں کی مفاہیم کو سمجھو گے، ہمارا وعدہ ہے ان زبان کی گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. ہے کوئی جو اس بات کا دعویٰ کرے ہم زبان کا گناہ نہیں کرتے، ہم نگاہوں کا گناہ نہیں کرتے؟ ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے سامنے والوں کو سمجھانے کے لیے. زبان ساتھ نہ دے تو نگاہوں سے میں اور آپ سمجھا دیتے ہیں. کہا جب اللہ کے اس کلام کی طرف نگاہ کرو گے اللہ آنکھوں کی گناہ معاف کر دے گا. کان سماعتوں سے مولا میں تو کبھی برائی کرتی ہی نہیں ہوں، سامنے والا برائی کر رہا ہوتا میں سن لوں تو کیا ہوا؟ ان کی برائی سننے سے پروردگار نے کہا جب کلام الہی کی تلاوت کانوں سے ٹکراتی ہے تو کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے، آج کل سب کے سب تھیراپیز پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے سب سے بڑی جو میرے اور آپ کے لیے شفاعت کی صورت میں رکھ دی وہ قرآن مجید ہے. اس کی تلاوت سے آج سورہ رحمان سب کو یقین کیوں ہے کہ سورہ رحمان ہر بیماری کا علاج ہے، سورہ الحمد ہر بیماری کا علاج ہے. کیوں؟ کیونکہ آل محمد کے اس تذکرے کو جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں قید کر دیا ہے، اس کے صورت سے مجھے اور آپ کو شفا ملتی ہے. اگر میں چاہوں تو بہت کچھ سیکھ سکتی ہوں، نہ سیکھنے پر آؤں تو 6666 آیتیں بھی مجھے کم پڑتی ہیں. عزیزان من، دعا اس فرش اعضاء کے ذریعے سے اور یہاں پر آنے والی مقدس ہستیوں کے صدقے سے مجھے اور آپ کو پروردگار عالم اس قابل بنا دے کہ امام زمانہ اور بیوی فاطمہ زہرا مجھ سے اور آپ سے خوشنود ہے. اس طرح سے راضی و خوشنود ہو کہ جب یہاں سے پلٹے تو دعا دے کر پلٹے. ایام علی یہ وہ ایام ہے جس میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ حق فرصہ ادا کر سکیں. معرفت والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ بابرکت بنا ہی علی کی وجہ سے. اگر علی نہ ہوتے، آل محمد نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی. اور جس علی و فاطمہ نے مجھے اور آپ کو جینے کی دعا دی ہو، دعائے فاطمہ زہرا کا نام ہے شیعان حیدر کرار. اے شیعوں آج کی رات ایسی مت گزارنا جس سے یہ لگے کہ فقط ایک رسمی پرسہ ہو رہا ہے. آج کی رات ایسے گزارنا جیسے ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ آخری رات گزارتی ہے. آج شب 21 ہے، کل علی کی بیٹیاں یتیم ہو جائیں. میری دعا ہے خدا اس فرش علی کے صدقے سے ہر بیٹی کا بابا سلامت، جن کے چلے گئے پروردگار ان کے درجات بلند کر دے. بیٹیوں نے کیسے رات کاٹی ہوگی مجھے نہیں معلوم. اگر باپ دنیا چھوڑ رہا ہو تو بیٹیاں سرہانہ نہیں چھوڑتی. 19 رمضان المبارک کو کون سا ظلم ہو گیا؟ اے ابن ملجم، کیا میں تیرا برا امام تھا
क्या मैं तेरा अच्छा इमाम ना था जो तूने करीब ईद मेरे बच्चों को यतीम किया? अरे आज का दिन और कल का दिन गुजार के तमाम लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाएंगे। अरे ज़हरा का घर बिन अली के हो गया, अली के बच्चे यतीम हो गए, ज़ैनब बेपदर हो गई। अरे कोई आलम तसव्वुर में सोचे, इब्ने मुल्जिम जब सामने लाया गया, हाथों को बांधा हुआ था, अली मुर्तज़ा ने फ़ौरन हुक्म दिया, ए हसन इसके हाथों की रस्सियाँ खोल दो, बाबा ये आपका कातिल है, इसने आपके सर पर ज़र्ब मारी है। ए हसन अली मुर्तज़ा किसी के हाथ बंधे हुए देख नहीं सकता। मैं कहूँगी मौला कातिल के हाथ बंधे हुए देखे नहीं जाते। कल अली की बेटियां रसन बस्ता करके लाई जाएंगी। जब इस जाम सामने पेश किया गया ना, मेरे मौला ने कहा अली रोज़े से था और खुदा की बारगाह में भी रोज़े से जाएगा, ये शरबत मेरे कातिल को दे दो। मौला ये आपका कातिल है, इसकी प्यास का इतना एहतराम कहाँ देख नहीं रहे। इब्ने मुल्जिम के होंठ खुश्क हो चुके हैं, बार बार ज़बान होठों पर फिराता है। मैं कहूँगी मौला कातिल के खुश्क होंठ देखे नहीं जाते। कल करबला के मैदान के वो शकी कौन से थे? अली असगर के खुश्क होंठ, अरे जब जवाब फेरते थे और हुसैन सवाले आब करते थे। बड़ी कयामत की घड़ियां हैं, जर्राह ने आकर कह दिया है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आका हसन मेरा मौला नहीं बच रहा, जहर ने असर कर दिया, बस चंद सातों का मेहमान है मेरा मौला। अरे जरा कोई तो तदबीर बताओ, अरे अगर हो सके तो मेरे मौला को दूध दीजिए कि मेरे मौला के दर्द में अफाका हो जाए। जब ये सुना था ना कि जर्राह ने कहा है मौला को दूध पिलाओ, कूफे के यतीम अरे अपने अपने हिस्से का दूध लेकर सहने अली में जमा हो गए। आका हमारे बाबा को दूध दे दीजिए, हमें यतीमी से बचा लीजिए, अगर मौला ना रहे तो हम यतीम हो जाएंगे। यतीमों का बाप अली, बेवाओं का सहारा अली, अरे अब कौन कफालत करेगा? अरे वो लम्हा भी आया, अभी सबने अफ्तार किया ना, आज 20 रमजान मुबारक है, अली के घर में कैसे रोज़ा अफ्तार हुआ होगा, अरे उन बेटियों ने कैसे अफ्तार किया होगा जिसका बाबा दुनिया छोड़ रहा हो, कभी सुभाने अली को सोते ना देखा था। अब आलम ये है ज़हरी हलाल असर कर चुका है, अली कभी गश में पड़ जाते हैं, कभी होश में आते हैं तो वसीयत करते हैं। मेरे मौला ने कहा दस्तरखान लगाओ, मेरी औलादों को जमा करो और औलादों से कहो कि रोज़ा अफ्तार करें। अली मुर्तज़ा को तकिए का सहारा देकर बिठाया गया। अल्लामा तालिब जोहरी अपनी मजलिस से पढ़ते हैं, अली मुर्तज़ा बैठे, अली की तमाम औलाद दस्तरखान पर बैठी। मेरा दिल कहता है अरे बहनों ने बेटियों ने दुआ की होगी, बारिला ये घर सलामत रहे, इस घर का वारिस सलामत रहे। अली मुर्तज़ा ने बैठकर एक काज़ा-ए आब हाथ में लिया, फिर औलादों की शक्ल देखना शुरू की, कौन कौन से मसाइब याद आए होंगे। हसन मुस्तफा का कटा हुआ कलेजा, या ज़ैनब की बेरदाई, या हुसैन की भूख और प्यास। काज़ा-ए आब को हाथ में लेकर हुसैन की जानिब बढ़कर कहते हैं, ए करबला के प्यासे हुसैन, अभी बाबा जिंदा है, अपने बाप के हाथ से एक जाम आपका पी लो, कल मैदाने करबला में शिवरे मलाऊन का खंजर हो और हुसैन का खुश्क गला हो। वो लम्हा भी आया जब 21वीं आई, अली मुर्तज़ा ने दुनिया छोड़ दी।
تمام کی میں نے آپ کی زحمتیں، پروردگار عالم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، مجھے اور آپ کے کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ جب گھر بن باپ کا ہو جاتا ہے تو گھروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، ارے بیٹیاں بے سہارا ہو جاتی ہے۔ ارے جب علی مرتضیٰ نے دنیا چھوڑی، حسن مصطفیٰ نے کفن کا اہتمام کیا، جنازہ تیار ہوا، کائنات کا مشکل کشا اس جہاں سے جا رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے حسن مصطفیٰ نے اپنی بہنوں کو صدا دی ہوگی، آؤ بہنوں آؤ بابا کا دیدار کر لو، بابا رخصت ہونے والے ہیں، پھر ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ ارے زینب ام کلثوم نے بابا کے جنازے پہ اپنے آپ کو گرا لیا ہوگا، ایک بار طرف کی صدا دی ہوگی، اے بابا مجھ سے کلام کیجئے قبل اس کے کہ زینب اس دنیا سے چلی جائے، اے بابا ایک بار صدا دو، ایک بار کلیجے سے لگا لو، یہ زینب کس کے سہارے جیے گی؟ بیٹی کو پھر گلے سے لگا لو تو جائیو، بیٹی کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ باپ کلیجے سے لگائے، ارے زینب کو کلیجے سے لگانے والا نہیں رہا، اے بابا بیٹی کو پھر گلے سے لگا لو تو جائیو، زین العبا کے تو بڑھا لو تو جائیو، اے بابا زینب کی دنیا اندھیری ہو گئی، زینب بن بہاب کے ہو گئی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔